السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا میزبان ارشاد۔ تو چلیے ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، جو کہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے 50 ورڈ، آج میں پھر اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو اصطلاحات کے اوپر 50 ورڈ لے کر آ رہا ہوں، جو معاون اردو مترجم کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ پی ٹی ایگزام کے اندر یہ آپ کے ساتھ بہت ہی ضروری ہوگا۔ اور اردو قواعد جو ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن اردو مترجم کے اندر اردو اصطلاحات سے جو ہندی اصطلاحات ہے وہ بہت ہی کٹھن ہے، اسی لیے میں روزانہ 50 ورڈ لے کر آ رہا ہوں، اور میں روزانہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس سے زائد بھی ورڈ لے کر آؤں، تاکہ آپ کے ساتھ ایک ذخیرہ ہو جائے، 400-500 ورڈ آپ کو یاد ہو جائے۔ کل بھی میں نے 50 ورڈ لے کر آیا، اس سے پہلے بھی میں نے 30 ورڈ لے کر آیا، میں روزانہ 50 ورڈ لے کر آ رہا ہوں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ایک یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے نویدن کروں گا کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، میں دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ لیے ہیں کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ اردو صرف مترجم کے لیے اردو اصطلاحات ہے، انہوں نے پہلے ہی دے دیا ہے، صرف اردو مترجم کے لیے۔ اور جو یہ بتا رہا ہوں یہ جامع رہنما سے نہیں، بلکہ میں آپ کو دوسری کتاب سے بتا رہا ہوں جو معتبر کتاب ہے۔ چل دیکھیے، 50 ورڈ میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایک ورڈ کر کے بتاؤں گا، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ ذمہ گیر، انچارج، دونوں ایک ہی الفاظ ہے، اردو کے اندر دونوں الگ الگ الفاظ نہیں بلکہ ایک ہی ہے، لیکن الگ الگ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذمہ گیر، انچارج دونوں ایک ہے، مطلب جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ذمہ گیر کہا جاتا ہے، اور انچارج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہندی کے اندر کہا جاتا ہے پربھاری، اس کو ہندی کے اندر کہا جاتا ہے پربھاری۔ تجویز، یہ بھی اردو الفاظ ہے، تجویز اس کو بولتے ہیں پرستاو۔ تجویز یعنی پیش کرنا، کسی کے سامنے لانا، تو اسی کو ہندی کے اندر بولا جاتا ہے پرستاو۔ معاشی کسی بولا جاتا ہے آرتھک، یعنی معاشی حالت کمزور ہے، یعنی مالی حالت اس کی کمزور ہے، اسے ہندی کے اندر کہا جاتا ہے آرتھک۔ اعزازیہ کس کو بولا جاتا ہے ہندی کے اندر، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اعزازیہ ماندے کو اعزازیہ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ضریر درجہ کلرک محرر، ٹھیک ہے۔ ممن ورگیے لپک، بالا درجہ محرر اس کو بولا جاتا ہے اچ ورگیے لپک، دونوں ایک ہی ہے لیکن دونوں کو انہوں نے الگ الگ استعمال کر کے انہوں نے بتایا ہے۔ مصدقہ یعنی تصدیق شدہ، یعنی جس چیز کی تصدیق کر دی گئی ہو اس کو مصدقہ کہتے ہیں، اسی کو بولا جاتا ہے نا تصدیق شدہ، یعنی ابھی پرمانت دونوں ایک ہی ہے لیکن ہندی میں بھی انہوں نے الگ کر دیا۔ ابھی دونوں میں سے ایک کو آپ یاد کیجئے، اسی کو یاد کیجئے آپ، ابھی پرمانت کو تصدیق شدہ بولا جاتا ہے۔ حکم کس کو بولا جاتا ہے، حکم فرمان، یہ بھی دونوں ایک ہی لفظ ہے، اس کو آدیش بولا جاتا ہے، ہندی کے اندر حکم فرمان کو آدیش بولا جاتا ہے۔ ہدایت جانتے ہیں، ندیش کو بولا جاتا ہے ہدایت۔ اور نوٹیفیکیشن ادھیسوچنا کو نوٹیفیکیشن بولا جاتا ہے، اس کو ہندی کے اندر اور انگلش میں بھی شاید کہ یہی بولا جاتا ہے۔ ضابطہ نامہ، نیماولی کو بولا جاتا ہے ضابطہ نامہ۔ سند کس کو بولا جاتا ہے، پرمان پتر کو سند بولا جاتا ہے، سند کو بولا جاتا ہے پرمان پتر۔ اس کے بعد میں 50 ورڈ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ ایک ایک کر کے یاد کیجئے۔ منسلکہ کس کو بولتے ہیں،
लग्नक को बोला जाता है मुनसलिका। इंदिराज किसको बोलता है? प्रविष्ट को बोला जाता है इंदिराज। प्रविष्ट को बोला जाता है इंदिराज। तखमीना, तखमीना। पार कल्लन, पार कल्लन को क्या बोला जाता है? तखमीना। पार कल्लन, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ करके बता रहा हूँ। पार कल्लन, ठीक है, पार ककलन, पर कल्लन नहीं, पार ककलन को बोला जाता है तखमीना। वजारत, वजारत किसको बोला जाता है? वजारत। मंत्रालय को क्या बोला जाता है? वजारत। वजारत मंत्रालय को बोला जाता है। शाख शोबा, दोनों एक ही है, उर्दू के अंदर दोनों इन्होंने अलग अलग किया है। शाख शोबा को बोला जाता है शाखा। माली साल को बोला जाता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, माली साल को क्या बोला जाता है? वित्तीय वर्ष। सेक्रेटरी नाजिम मुअतमद, सेक्रेटरी नाजिम मुअतमद एक ही है। सचिव, सचिव को बोला जाता है सेक्रेटरी नाजिम मुअतमद को क्या बोला जाता है? सचिव। नाम ओहदा मनसबी को बोला जाता है पदनाम। पदनाम को नाम ओहदा, मनसबी नाम दोनों एक ही है। नाम ओहदा भी बोल सकते हैं, मनसबी नाम आप किसी के ऊपर फाइज है, आप कोई बड़े आदमी, उसी को बोला जाता है मनसबी नाम पदनाम। आमदो खर्च को बोलता है आय, आय व्यय बोला जाता है। आय व्यय को आमदो खर्च बोला जाता है। तरक्की को बोलते हैं प्रगति। प्रगति को बोला जाता है क्या? तरक्की। प्रगति को बोला जाता है तरक्की, ठीक है। आप इसको एक एक इंशाल्लाह आपको ज़ख़ीरा हो जाएगा, आप फिर कोई पीटी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। बुलाक तरक्याती अफसर को बोला जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। अफसर को बोला जाता है पदाधिकारी, लेकिन इन्होंने पदा दिया है। बुलाक तरक्यात अफसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। निकासी अफसर को बोला जाता है निकासी पदाधिकारी। निकासी अफसर को बोला जाता है निकासी पदाधिकारी। तसर्रुफाती अफसर, वयन पदाधिकारी को बोला जाता है तसर्रुफाती अफसर। तसर्रुफाती अफसर। देखिए, फिर मैं आपके साथ 50 वर्ड लेकर आया हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से देखें। माशरती, समाज, समाज दोनों एक ही है। सामाजिक, माशरती को भी एक ही बोला जाता है। हिंदी के अंदर सामाजिक और माशरती, समाज उर्दू के अंदर दोनों एक ही वर्ड है। आवाम को बोला जाता है जनता, ये तो आप जानते ही हैं, जनता। आवाम को बोला जाता है जनता। आवामी, सार्वजनिक को बोला जाता है आवामी। सार्वजनिक को बोला जाता है आवामी। उसके बाद देखिए, आवामुन्नास, सर्वसाधारण को बोला जाता है आवामुन्नास। आप इसको देखें, मैं आपके लिए 50 वर्ड है, आप एक एक करके इसको याद कीजिए। आवामुन्नास को बोला जाता है सर्वसाधारण। सिक्रेट मुअतमद खाना, सिक्रेट मुअतमद खाना। सचिवालय को बोला जाता है मुअतमद खाना। डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट निदेशालय। डायरेक्ट बोलते हैं जिससे डायरेक्टली ताल्लुक़ हो, जो कोई बड़ा अफसर हो, डायरेक्टर, इसी को बोला जाता है निदेशालय, इसको बोला जाता है। महकमा, शोबा, खाना, सेगा तीनों एक ही है, आप इससे घबराएं ना। अगर महकमा आ जाए विभाग, वो भी आप बोल सकते हैं। शोबा आ जाए, वो भी आप विभाग उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और सेगा के अंदर भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? विभाग ही। तीनों एक ही, अगर कोई एक वर्ड आ जाए, तीनों के लिए एक ही हिंदी आता है। सेल, कोशांग की है, कोशांग। सेल को बोलते हैं कोशांग। अहम ख़ास को बोला जाता है महत्वपूर्ण, बोला जाता है अहम ख़ास को महत्वपूर्ण। तरबियत, तरबियत किसको बोलता है? प्रशिक्षण, प्रशिक्षण को तरबियत बोला जाता है। इदारा को क्या बोला जाता है? इदारा को संस्थान, इदारा को संस्थान बोला जाता है। हिज़्ब मुखालिफ को बोला जाता है विरोधी दल। हिज़्ब मुखालिफ यानी मुखालिफ जमात। हिज़्ब के माना आते हैं जमात के, तो हिज़्ब मुखालिफ को बोला जाता है विरोधी दल। जमात, समूह पार्टी दल, समूह पार्टी दल को बोला जाता है ना, समूह, समूह है, ठीक है, सॉरी, समूह पार्टी दल को जमात बोला जाता है। समूह पार्टी दल को जमात बोला जाता है। महाज किसको बोलता है? मोर्चा, महाज को मोर्चा बोला जाता है। इजलास को बोलता है सत्र, सत्र को बोलता है इजलास। सत्र को क्या बोलते हैं? इजलास बोलते हैं। उसके बाद देखिए मुद्दत, 50 वर्ड मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, 50 वर्ड है टोटल। उसके बाद देखिए मुद्दत, अवधि को बोला जाता है मुद्दत। अवधि को क्या बोला जाता है? मुद्दत, ये भी याद कीजिए। ज़माना, आहद को बोला जाता है काल। ज़माना एक ही है, आहद भी एक ही है। एक आहद के माना आता है कसम खाना, किसी के साथ अपना इकरार करना, यानी आहद है ये। आहद, आइन और हा के ऊपर जज्म के साथ आहद, इसके माना आते हैं काल। वक्त बोलते हैं समय, तो जानते ही हैं। वक्फ़ा, वक्फ़ा
अंतराल, वक्फा को बोलते हैं अंतराल। तनख्वाह मुशाहिरा, तनख्वाह मुशाहिरा क्या बोलते हैं? वेतन। तनख्वाह मुशाहिरा को वेतन बोलते हैं। शरह तनख्वाह, शरह तनख्वाह वेतन मान, वेतन मान को बोलते हैं शरह तनख्वाह। शरह तनख्वाह किसको बोलते हैं? वेतन मान। वजीफ़ा भत्ता पेंशन, भत्ता पेंशन को वजीफ़ा बोला जाता है। गर्ज दाश्त, गर्ज दाश्त को बोलते हैं ज्ञापन, ज्ञापन को बोलता है गर्ज दाश्त। दरख्वास्त अर्जी, दरख्वास्त अर्जी को बोला जाता है आवेदन, आवेदन को क्या बोला जाता है? दरख्वास्त अर्जी। बखिदमत सेवा में, बखिदमत को बोलते हैं सेवा में। तो नाज़रीन ये 50 वर्ड थे जो मैंने आपके सामने बताया। आप इसको एक एक करके याद कीजिए, इंशाअल्लाह पीटी एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएगा ये, और इसी किताब से 100% आने की उम्मीद है। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने का दोबारा शौक़ पैदा होता है। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।